పోయిదాం. అయితే తిరిగి కలుస్తాం. కొన్నిసార్లు రావడం లేట్ అవచ్చేమో గానీ రావడం మాత్రం పక్కా. నోటికొచ్చిన పాటేదో పాడే 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 ఒంటికొచ్చిన డాన్స్ ఏదో చేసే చేసేదో చేతి కందిన డ్రింకేదో తాగే 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 లోకమంతా ఉయ్యాలే ఊగే ఊగేరో Come on, come on, let's chill and thrill and kill it now. Come on, come on, be checking shit down low. Come on, come on, let's rock it, shake it, break it now. Come on, come on, take a jump, touch it, drum roll. It's time to party now. It's time to party now. Rahe o pilla. It's time to party now. Chita bola. It's time to party now. Rahe o pilla. Manakante goppola. Tata pilla. देखो जरा देखो
आई रात रंगीला मारा नाच रंगीला मारा नाच सुनील गाए साथ में रंगीला मारा नाच శూన్యంలో కనిపించే గమ్యం లోకమును లేకపోయిన పైన భయమేద బదులే చెప్పే నీ సమయం లేదు ఎదురే లేదు ఎవరా పాలన లేదు ఎదురే లేదు ఎవరా పాలన చెట్టు తప్పి తిరగరాయి స్థితిగతుల్ని మార్చివేయి విశ్వముందిరా నేడు నిర్ణయించుకోరా ఏదో నిర్వచించరా లేవలేక లేచినప్పుడే విజేత హోటలేక గెలుపు మార్గం చూపబోక ముందు ముళ్ళ బాటలున్నా ప్రాణమంత పిడికిలమ్మగా సాగిపోవో తీరా ఫలితేమో నదిరా ధర్మం నీరు ధర్మం నీరు సాగిపోవో తీరా ఫలితేమో నదిరా ధర్మం నీరు ధర్మం నీరు May I now request Zone 1 ZDO Garu to hand over the book here. Now I request the technical team to play the audio AV vision of our as a token of love.
May I request Zone 2 ZEO Sri Markandeya Garu to present the bouquet. And finally, may now request the technical team to play the audio visual of our beloved chairman, Sir Shri Ramakrishna Garu. లో స్కూల్ పెట్టినప్పటి నుంచి 30 ఏళ్ల పాటు నా సంస్థల మీద మన స్టాఫ్ మీద నమ్మకంతో ఎంతో లక్షల మంది విద్యార్థుల జీవితాలను మా చేతులు పెట్టి ఆ నమ్మకం ఉంచిన అందరి లక్షలాది మంది విద్యార్థుల పేరెంట్స్ అందరికీ కూడా నా నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నా. జన 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 గణమున కలగలిసిన జనం మనిషిరా, మన 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 తరపున నిలబడగల నిజం మనిషిరా. నిశి ముసిరిన కలలను తన వెలుగుతో గెలిపించు ఘనుడురా. పడి నలిగిన బతుకుల కొక బలమకు భుజమివ్వగలడురా. వదలనే వదలడు ఎదురుగా తప్పు జరిగితే ఇతనిలా ఓ కలం మన వెనుకనే పోరాడితే సత్యమేవ జయతే సత్యమేవ జయతే. May now request principals from Malkajgiri, Pragati Nagar, Meerpet, Nizampet and Santosh Nagar. I repeat, principals from Malkajgiri. You, Dr. Chaitanya Garu, with a bouquet. And may I request our CEO, Dr. Chaitanya Garu, to address the audience. A pleasant evening to one and all. It gives me immense joy and happiness to welcome our... ఆపండ్రా ఇందాక వేశారుగా. A pleasant evening to everyone and a pleasant evening to Ravi Garu and DJ Boy. Thank you so much. Nice music. Right. So it gives me immense joy and happiness to welcome our beloved chairman Ramakrishna Garu, Vice Chairman Hanumantra Garu, and young and dynamic Managing Director Saket Ram for our
Annual Gala 2.0. Thank you so much for all the way being here. In spite of your busy schedule, you're here to celebrate with us. A very special thanks to each and every, on behalf of each and every person, very special thanks to you, sir. And I should appreciate you. Appreciate ఎందుకన్నానంటే యూజువల్లీ మన ఫస్ట్ సిబిఎస్ఈ గాలా 25th జరిగిందండి. సరే ఇట్లా గాలా అనుకుంటున్నాము అంటే కనుక 25th ప్లాన్ చేశాం సార్ అన్న. 25th 26th అని చెప్పాను నేను. చెప్పిన వెంటనే ఏ డేట్ వచ్చిందిరా అన్నారు. ఫ్రైడే సాటర్డే వచ్చిందన్నాను. మరి నువ్వు ఫ్రైడే పెట్టావు బాగానే ఉంది, సాటర్డే 26th స్టేట్ బోర్డ్ పెడితే పాపం దాంట్లో 50% మెంబర్స్ నాన్ వెజ్ తినరేమో, అలా అంటే ఎందుకు పెడతావు, వై కాంట్ యూ పోస్ట్ పోన్ ఇట్ ఫర్ 27th అని చెప్పి ఆల్ ది వే హీ కేమ్ ఫ్రమ్ గుంటూర్. All these three people, all the way they came from Guntur to celebrate the happiness with all of us with CBSE. ఇంకొక డే ఇక్కడే వెయిట్ చేసి మళ్ళీ మనందరితో మీ అందరితో కూడా టైం స్పెండ్ చేయడం కోసం మళ్ళీ ఒక డే మధ్యలో వెయిట్ చేసి ఇక్కడికి మన కోసం వచ్చారు. దట్ షోస్ హిస్ జనరాసిటీ, కైండ్నెస్ అండ్ లవ్ అండ్ ఎఫెక్షన్ టువర్డ్స్ ద టీచర్స్ కమ్యూనిటీ. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ఎవ్రీ పర్సన్ ఓవర్ హియర్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ థ్యాంక్స్ ఫర్ బీయింగ్ హియర్. అండ్ దిస్ gala is a very special because it marks the second celebrations after achieving the great milestone. Our students have made us feel proud by achieving 600 by 600 in recent AP SSC examination and 18th rank in JEE open examination open category, and all India lone female category lo first place తెచ్చుకున్న organization Mande. All these results showcase your commitment and your continuous monitoring on the system. Thank you, sir, for making us feel proud. And ilanti organization lo continuous ga every time success vastu undi, achievements vastu unnai. Alanti organization lo nenu kuda oka member, me andaram kuda oka member ga ఉన్నందుకు చాలా చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాం. Thank you so much. And when I was a student in Bhashyam at that point of time, there was a slogan, East or West, East or West, Bhashyam is the best. ఇప్పుడు ఈస్ట్ ఆర్ వెస్ట్, భాష్యం ఈజ్ ద బెస్ట్ కాకుండా సౌత్ నార్త్ ఎటైనా కానీ మొత్తం భాష్యం ఈజ్ ద బెస్ట్ అని చెప్పి ఒక స్లోగన్. దాంతోపాటు చరిత్ర రాయాలన్నా మనమే, చరిత్ర తిరగ రాయాలన్నా మనమే. దట్ ఓన్లీ హ్యాపెన్స్ విత్ భాష్యం. దీనికి సపోర్ట్ చేసిన అందరికీ, ప్రతి ఒక్కళ్ళకి మై హార్ట్ఫెల్ థ్యాంక్స్ టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పర్సన్. అండ్ యూజువల్గా I won't take much time because I know we are running out of time. So usually the reason why we are celebrating this gala anante ganaka na venaka manandaru venaka veellu unnaru, veellato paatu వెంకటేశ్వర స్వామి ఆశీస్సులు ఉన్నాయి. అందుకని ఈ ఆర్గనైజేషన్ ఎంత సక్సెస్ఫుల్గా, ఎంత ఫ్లరిష్గా నడుస్తూ ఉంటుంది. ఇందాక when I'm coming here, నగేష్ అన్న నాకు కాల్ చేశారు, చైతు క్లైమేట్ చాలా ఇదిగా ఉంది, మరి రైన్ వస్తుందేమో, ఫర్ షూర్ ప్రోగ్రామ్ అండ్ డ్యామేజ్ అయిద్దామంటే నేను అన్నాను 100% అవ్వదన్నా అన్న. ఎందుకంటే వెంకటేశ్వర స్వామి ఆల్రెడీ వరుణ్ దేవుడు చెప్పాడు, ఆ మహేశ్వరం సైడ్ పోవాక అక్కడ రామకృష్ణ ఉంటున్నాడు, ఆయన ఉన్నాడంటే మళ్ళీ ప్రోగ్రామ్ డిస్టర్బ్ అయింది, ఆయన వెళ్ళిపోయిన తర్వాత కావాలంటే వర్షం పడు అని చెప్పి ఆయన వాళ్ళిద్దరు మాట్లాడేసుకున్నారు. రైట్, కాబట్టి మనకి వర్షం పడలేదు. అండ్ మీరు ఎక్కడ ఇబ్బంది పడతారేమోనని క్లైమేట్ మొత్తం చల్లగా అయిపోయి చాలా ప్రశాంతంగా అందరూ హ్యాపీగా ఇక్కడికి ఉన్నారు. సో దట్ షో కేస్ ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ ఒక పర్సన్ యొక్క మైండ్, సోల్ అంతా ప్యూర్గా ఉంటే ఆయన ఏది అడ్డుకుంటే అది జరిగిపోయిద్ది అంటానికి దిస్ ఇస్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. నేను ఇట్లాంటి ఎగ్జాంపుల్స్ చిన్నప్పటి నుంచి ఇలాంటి ట్విస్టులు నేను చాలా చూస్తూనే ఉన్నాను. నేను వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే నా 32 years జర్నీలో వీళ్ళే ఉన్నారండి. వీళ్ళు ఎంత మ్యాజిక్ చేశారా అంటే 32 years ఇక్కడే ఉండిపోవాల్సి వచ్చింది, ఇంక వేరే ఆలోచన ఏమీ లేదు. అంటే వీళ్ళు ఒరే తిట్టి కానీ ఒరే గిరే అని చెప్పి మా చేత గట్టిగానే పని చేయించారండి. అంటే దే హ్యావ్ ఎ మ్యాజిక్. ఆ మ్యాజిక్ని 32 years ఫార్తో క్యారీ ఫార్వర్డ్ అవుతూ ఉందంటే యూ కెన్ ఇమాజిన్. సరే, ఇప్పుడు 1.0 అయిపోయింది, 2.0 వచ్చింది. వీళ్ళన్న నయం, ఒరే గిరే అని పని చేయించుకుంటున్నారు. వీడు వచ్చాడు 2.0, మన ఎండి గారు సాకేత్ రామ్. నేను వీడు అనొచ్చు ఎందుకంటే చిన్నప్పటి నుంచి
నేను వాడి గ్రోత్ చూసినోండి, చిన్నప్పటి నుంచి వాడిని పెంచినోండి కాబట్టి. సో ఇప్పుడు వీడు వచ్చేటప్పటికి వాళ్ళు ఒరే గిరి అన్నారు, వీడు ఒరే అండు, ఇంకోటి అండు, సార్ అని కూడా అండు. మామ ఈ లాన్ ఎన్ని రోజులకు ఒకసారి బ్లేడ్ వేస్తాం అన్నాడు నిన్న వచ్చినప్పుడు. 1 మంత్కి ఒకసారి వేస్తాం సాకేత్ అన్న. మళ్ళీ కాసేపు వాడు చూశాడు, పైన సోలార్ బాగానే వర్క్ అవుతుందా అన్నాడు. బాగానే వర్క్ అవుతుంది సాకేత్ అన్న. ఇంకొద్దిసేపు కూర్చుంటే ఎన్ని యూనిట్స్ వస్తున్నాయో లేదు, అకౌంట్ పట్టరా అంటాడేమో అని చెప్పి లేచి పక్కెళ్ళాను. మళ్ళీ కాసేపు ముందర వచ్చాను, ఆ పర్సన్ ఎవరో ఈ పర్సన్ ఎవరో, వీళ్ళలో ఎవరు బాగా చేస్తారు, ఎవరు ఎఫిషియెంట్ పర్సన్, మన ఎవరు ఇంక ఎక్కువ అప్రిషియేట్ చేయాలని చెప్పి ఒక్కొక్కరు ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కలెక్ట్ చేసుకుంటూ హీస్ ఫీడింగ్ ఇన్ హిజ్ మైండ్. అంటే ఎంత కీన్గా స్టార్టింగ్ నుంచే డైరెక్ట్గా అట్లా అడగకుండా చిన్నగా స్టార్ట్ చేసి కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం ఎక్వైరీ చేసుకుంటూ అది మామ అనుకుంటూ నేను ఎక్కడ ఫీల్ అవ్వకుండా అంత చక్కగా మాట్లాడుతున్నాడంటే 2.0 వర్షను. ఈ వర్షన్లో ఇట్లాగే కానీ కంటిన్యూ చేస్తే నేను నా రిటైర్మెంట్ కూడా ఇక్కడే చేయాల్సి వచ్చింది. సో ఆ మ్యాజిక్తో పాటు ఇంకో కొత్త మ్యాజిక్ మళ్ళీ యాడ్ అయింది. సో ఇంత మ్యాజిక్ వీళ్ళు చేయటం వల్ల సేమ్ మేము కూడా అదే నేర్చుకున్నాం. అండ్ ఐ అండ్ వి ఆర్ బ్లెస్డ్ టు హ్యావ్ సచ్ ఏ వండర్ఫుల్ టీమ్ సార్. నా జోనల్ ఇన్ఛార్జెస్, నా ప్యానల్ మెంబర్స్ అండ్ ప్రిన్సిపల్స్, హెచ్ఎమ్స్, టీచర్స్, ఎవ్రీ వన్ ఈజ్ ఆసమ్ ఓ హియర్. ఏది చేయాలన్నా డిఫరెంట్గా చేసే మనస్తత్వం కానీ లేకపోతే తెగింపు కానీ ఏదైనా ఉందంటే అది ఫస్ట్ భాష్యంలో మొత్తంలో హైదరాబాద్కే ఫస్ట్ ప్లేస్ నేను గర్వంగా నేను చెప్పుకుంటాను. అండ్ ఇన్ ఎ ప్రౌడ్ వే ఐ కెన్ సే లైక్ మీరు మాకు నేర్పిన మా ఏ మ్యాజిక్ అయితే ఉందో దట్ మ్యాజిక్, ఆ మ్యాజిక్ని మేము మా జోనల్ ఇన్ఛార్జ్ ప్రిన్సిపల్స్ అందరం మేము డిస్కస్ చేసుకొని మేము అదే ఇంప్లిమెంట్ చేయటం వల్ల భాష్యం ఆర్గనైజేషన్లో ద ఐట్రేషన్ లెవెల్ ఈజ్ వెరీ లెస్. స్టేట్ బోర్డ్ సిబిఎస్ఈ స్కూల్లో 635 మెంబర్స్ ఉంటే ఐట్రేషన్ 4% ఉంది. స్టేట్ బోర్డులో 1340 ఎంప్లాయీస్ ఉంటే ఐట్రేషన్ 8% ఉంది. ఆ 8% కారణం కూడా ఏంటంటే 4% సరిగ్గా పర్ఫార్మెన్స్ సరిగ్గా లేదని చెప్పి మనం బలవంతంగా వాళ్ళని కొంచెం పక్కకు పెట్టాల్సి వచ్చింది. అండ్ మిగతా వాళ్ళ పర్సనల్ రీజన్స్ ట్రాన్స్ఫర్స్ అవ్వటం వల్ల వెళ్ళిపోయారు తప్పితే ఆర్గనైజేషన్లో నాకు ప్రెషర్ ఉంది, లేకపోతే నాకు హెరాస్మెంట్ ఉంది, లేకపోతే నాకు ఇబ్బంది ఉంది అని చెప్పి తిట్టుకుంటూ ఆర్గనైజేషన్లో నుంచి వెళ్ళిపోయిన పర్సన్ ఒక్కళ్ళు కూడా లేరు సార్. ఇది మీరు మాకు నేర్పిన మ్యాజిక్. దట్ మ్యాజిక్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఆయన మాకు చెప్పింది ఒకటే, అందరినీ మంచిగా చూసుకోండి, అందరితో మంచిగా మాట్లాడండి, లెట్ us నాట్ హ్యావ్ ఏ బాసిజం. సో అందరితో ఆప్యాయంగా మంచిగా మాట్లాడుతూ ఉంటే ఎవరో వర్క్ వాళ్ళు చక్కగా చేసుకుంటూ వెళ్తారు అని చిన్నప్పటి నుంచి మాకు చెప్తూ ఉన్నారు. దట్స్ వాట్ ఎవ్రీ వన్ ఈజ్ క్యారీ ఫార్వర్డ్ టు ద డౌన్ లెవెల్ ఆల్సో. ఫర్ దట్ రీజన్ నేను గర్వంగా చెప్తున్నాను సార్, ఈరోజు ఇంతమంది ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్ ఆన్ టైం అందరికీ శాలరీస్ ఆన్ టైం అందుతున్నాయి. అది కాకుండా ఎప్పుడు ఇచ్చిన మాట తప్పలేదు, ఇచ్చిన మాట మార్చలేదు, చెప్పిందే జరిగింది, చెప్పిందే అందరూ చేస్తున్నారు. ఫర్ దట్ రీజన్ అందరూ కూడా ఇంత హ్యాపీగా ఇంత కలర్ఫుల్గా ఒక హ్యాపీనెస్తో ఇక్కడికి వచ్చి అందరూ పర్ఫార్మెన్స్ చేస్తూ ఉన్నారు. సో వెన్ దే పర్ఫార్మింగ్ యూ కెన్ సీ ద కమిట్మెంట్ వాట్ దే హ్యావ్ టువర్డ్స్ ఆర్గనైజేషన్. అండ్ అన్నిటికన్నా పెద్ద విషయం ఏంటంటే సార్, వీళ్ళందరూ నుంచోని చేయడానికి సరైన ప్లేస్ లేదు సార్. వీళ్ళు దుంప దగ్గర కమిట్మెంట్ మరీ ఎక్కువైపోయింది. ఎందుకంటే మా స్టేట్ బోర్డ్ స్కూల్లో నుంచోడానికి ప్లేస్లు కూడా సరిగ్గా లేవు. వీళ్ళందరూ ఎక్కడ గ్యాదర్ అవుతున్నారు, నాకు అదే క్వశ్చన్ వస్తుంది. వీళ్ళందరూ ఎక్కడ గ్యాదర్ అవుతున్నారు, ఎప్పుడు నేర్చుకుంటున్నారు? అండ్ చాలామందికి డ్యాన్స్ టీచర్స్ కూడా లేరు. డ్యాన్స్ టీచర్ లేకపోయినా, డ్యాన్స్ పర్ఫామ్ చేయడానికి సరైన ఆడియో సిస్టమ్ లేకపోయినా, నేర్చుకోవడానికి ప్లేస్ లేకపోయినా, బట్ ఈ ప్రోగ్రామ్ బాగా జరగాలి, మా బ్రాంచ్ బాగా చేయాలని చెప్పి ఒక హ్యాపీనెస్తో అందరు ఇక్కడికి వచ్చి పర్ఫామ్ చేయటం రియల్లీ హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ గైస్. ప్లీజ్ గివ్ ఏ బిగ్ అప్లాజ్ టు ఆల్ ద పర్ఫార్మెన్స్ హూ డిడ్ గ్రేట్ జాబ్ ఓవర్ హియర్. ఒక్కొక్కరు మించి చేస్తూ ఉన్నారు. అండ్ ఐఎమ్ బ్లెస్డ్ టు బీ పార్ట్ ఆఫ్ యువర్ టీమ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ గాడ్ బ్లెస్ యూ ఆల్ ఆఫ్ యూ. థ్యాంక్ యూ ఆల్. West, Zone 1 ZDO, Mrs. Sirisha ma'am, to address the audience. Good evening all, and respected Chairman Sir and Vice Chairman Sir Hanumantrao Sir and MD Saket Garu and CEO Mr. Chaitanya Sir and my colleagues, all the JDOs. Today I'm
feel very happy of gathering here. We all are gathering here. Starting, I joined in the year 2009. అప్పట్లో భాష్యం కంటే ఒక మెట్టు ముందు ఉన్న ఆర్గనైజేషన్లో నేను వర్క్ చేసి ఇక్కడికి వచ్చానండి. ద ఫస్ట్ ఇయర్ బై దట్ టైం లక్ష్మణ్ గారు ఉండేవాళ్ళు. సో నా జాబ్ కమిట్మెంట్ అపాయింట్మెంట్ ఇచ్చినప్పుడు అగ్రిమెంట్ చేయమన్నారు. ఎన్ని ఇయర్స్ సార్ అంటే 4 years అన్నారు. నేనేమనుకున్నానంటే అప్పుడు భాష్యం ఇన్ఫ్రా కానీ అన్నీ చూసి బాబాయ్ నేను 4 years ఇక్కడ పనిచేయాలా అనుకున్నాను. ఐ స్వేర్ ఆన్ గాడ్ అండి, నేను నా మనసులో నుంచి మాట్లాడుతున్నాను, మైండ్ నుంచి నేను మాట్లాడట్లేదు. లక్ష్మణ్ సార్ని అడిగాను, సార్ 1 year అయితే అగ్రిమెంట్ చేస్తాను, 4 years ఐ కాంట్ సార్. మేడం మీరు 4 years కాదు 8 years అంటారు, మీరు పెట్టండి మేడం, యూ డోంట్ వర్రీ అన్నారు. సో సైన్ చేశాను. సో ఐ కంప్లీటెడ్ ద 16 years. దిస్ ఈజ్ మై 17th year. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. సో మై రోల్ మోడల్ చాలామంది ఉన్నారండి. ద డైరెక్టర్ సార్, నాకు అన్నిటికంటే ఈ ఆర్గనైజేషన్లో ఇంత లాంగ్ జర్నీ కంటిన్యూ చేయడానికి నాకు డైరెక్టర్ సార్కు ఉన్న ఎథిక్స్ మెయిన్ రీజన్ అండి. ఎప్పుడు అకాడమిక్స్ ఒక్క స్టూడెంట్ కూడా ఫెయిల్ అవ్వకూడదు. ఒక టాపర్ కన్నా కూడా ఒక స్టూడెంట్ ఫెయిల్ అయితే సార్ ఎక్కువ బాధపడతారు. ఒక్క స్టూడెంట్ కూడా ఫెయిల్ అవ్వకూడదు అనే మాట్లాడతారు. ఈ 16 years మేము సార్తో గ్యాదర్ అయిన మీటింగ్స్లో ఎప్పుడూ ఫినాన్స్ గురించి ఒక్క కామెంట్ కానీ ఒక్క లైన్ కానీ నేను ఎప్పుడు వినలేదండి. ఏ మీటింగ్స్లో కూడా సార్ 2 points మాత్రమే చెప్తారు. ఫస్ట్ వన్ ఈస్ పిల్లలకి అకాడమిక్స్ బాగుండాలి, ఎవరు ఫెయిల్ అవ్వకూడదు, పేరెంట్స్ బాగుండాలి, మన సంస్థలో పనిచేస్తున్న ప్రతి ఎంప్లాయీ హ్యాపీగా ఉండాలి. దిస్ ఈజ్ ద ఓన్లీ మెయిన్ బేస్ కాన్సెప్ట్. భాష్యం అంటే ఈ మూడేనండి: పేరెంట్ సాటిస్ఫాక్షన్, స్టూడెంట్ ఇంప్రూవ్మెంట్ అండ్ స్టాఫ్ సాటిస్ఫాక్షన్. టైంకి శాలరీలు ఇవ్వడం కానీ, టైంకి ఏదైనా సార్ ఇది కావాలి అంటే ఇంతవరకు నో చెప్పిన సందర్భాలు కూడా నేను వినలేదండి. నేను దేనికి నో చెప్పకూడదు అనేది ఇంచుమించుగా నేను అక్కడి నుంచే తెలుసుకున్నాను సార్. నా వర్క్లో ఎప్పుడన్నా ఏదన్నా కావాలి నో అంటే దీస్ 16 years ఒక్కదానికే నేను నో చెప్పేదానండి. ఇంకా ఏ వర్క్ చెప్పినా నేను ఇంతవరకు నో చెప్పలేదు. తెలియకపోతే తెలుసుకునైనా వర్క్ చేసేదాన్ని. సార్ నేను నో చెప్పిన ఒక్కటి డ్యాన్స్ సార్. నాకు డ్యాన్స్ రాదు. ఈ 16 yearsలో చాలాసార్లు చాలా అకేషన్స్లో స్టాఫ్ కానీ పేరెంట్స్ స్టూడెంట్స్ కానీ ఫేర్వెల్ ప్రోగ్రామ్స్, ఫ్రెషర్స్, టీచర్స్ డే చాలామంది మ్యామ్ ప్లీజ్ ఒక్క బిట్ మేడం డ్యాన్స్ అంటే నో నాన్న సారీ ఐ కాంట్ అనేదాన్ని. సో భాష్యం వల్ల ఆ కాన్ఫిడెన్స్ కూడా ఇచ్చింది సార్ నాకు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. దిస్ ఈజ్ సెకండ్ టైం ఐ డిడ్ లైక్ దిస్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ అంటే భాష్యం గురించి ఎంత చెప్పినా తక్కువేనండి. నాకు పర్టికులర్గా ఇన్ మై కేస్ నాకు ఫ్యామిలీ కన్నా ఇంకొక మెట్టు ఎక్కువ భాష్యమే అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే ఏమో మరి నా ఒపీనియన్ నేనైతే చెప్తున్నానండి. ఇంటికి వెళ్ళినా భాష్యం గురించే డిస్కషన్ ఉంటుంది, స్కూల్కి వచ్చినా భాష్యం గురించే ఉంటుంది. సో సార్ ఎంత కమిట్మెంట్గా పిల్లలు బాగుండాలని ఆయన 24 గంటలు 365 days ఎలా అయితే ఆలోచిస్తారో చైతన్య సార్ అన్నారు ఇందాక. సో సార్ దగ్గర నుంచి అక్కడ చైతన్య గారు వాళ్ళ దగ్గర నుంచి అక్కడి నుంచి సేమ్ కాన్సెప్ట్ మా దాకా వచ్చి, సేమ్ కాన్సెప్ట్ ప్రిన్సిపల్ దాకా వచ్చి, అక్కడి నుంచి టీచర్స్కి వచ్చి. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ద ఎంటైర్ ద డెడికేటెడ్ టీమ్. భాష్యం అంటే డెడికేటెడ్ టీమ్ సార్. దట్స్ ఆల్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. So much, ma'am. Thank you for sharing your insights. And now, may I take the privilege of inviting our Vice Chairman, Shri B.H.R. Garu, to address the audience. అందరికీ గాలా 3.0 శుభాకాంక్షలు. మొన్న సాయంత్రం సిబిఎస్సి టీం మొత్తానికి బ్రహ్మాండంగా చాలా గ్రాండ్గా జరిగింది. ఈరోజు కూడా అంటే మొన్న 650 మొన్న 650 ఈరోజు వచ్చేటప్పుడు సుమారుగా 1500 1500
డబల్ కంటే ఎక్కువ. బ్రహ్మాండంగా ఉందంతా. ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ మొన్న చూసాము, అట్లానే ఇవాళ చూసాం. చాలా బ్రహ్మాండంగా చేశారు. ప్రోగ్రామ్స్ బ్రహ్మాండంగా చేస్తున్నారు. అట్లానే అరేంజ్మెంట్స్ బాగున్నాయి, ఫుడ్ చాలా బాగుంది. అన్నింటికంటే మీరంతా మిమ్మల్ని చూడటం చాలా చక్కగా ఉంది. మాకు ఒక చిన్న పిల్లల్లాగా. మొన్న కూడా చెప్పాను నేను, మీరు ఆ డ్రెస్సులు వేసుకొని స్టేజ్ మీద డ్యాన్స్ చేస్తుంటే మేము ఏదో ఆలోచించుకున్న టైంలో మళ్ళీ అటు తిరిగి ఇటు చూసేటప్పటికి మేము స్టూడెంట్స్ ప్రోగ్రామ్ చూస్తున్నాం అనే సెన్స్లోకి వెళ్ళిపోతున్నాం. అంటే చూడటానికి అలా చిన్న పిల్లల్లాగా చక్కగా హ్యాపీగా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. వెరీ గుడ్. అలానే మొన్న ఇదంతా మనకి రిజల్ట్స్ అన్ను అడ్మిషన్స్ సీజన్. అడ్మిషన్స్ బ్రహ్మాండంగా ఉంటాయి. ఎవ్రీ ఇయర్ మనకి అడ్మిషన్స్ గ్రోత్ కానివ్వండి, స్ట్రెంగ్త్లు కానివ్వండి, వాటి గురించి మనం పెద్దగా మాట్లాడుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. అలానే రిజల్ట్స్ వచ్చేటప్పటికి ఇప్పటికి మనకి 3 రిజల్ట్స్ అయిపోయినాయి. ఇంటర్మీడియట్ రిజల్ట్స్, అట్లానే జేఈ మెయిన్ ప్రిస్టేజియస్ రిజల్ట్, అట్లానే ఏపీఎస్ఎస్సి. ఈ 3 రిజల్ట్స్ మనం చాలా గర్వంగా చెప్పుకోదగ్గ రిజల్ట్స్, ఒకదానికొకటి మించి వచ్చిన రిజల్ట్. అలానే ఈ వీక్లో సుమారుగా ఈ వీక్లోనే తెలంగాణ ఎస్ఎస్సి రిజల్ట్స్ కూడా రాబోతున్నాయి. అవి కూడా బ్రహ్మాండంగా ఉంటాయని ఆశిద్దాం. డెఫినెట్గా బ్రహ్మాండంగా ఉంటాయి. ఎందుకంటే ఇంత మంచి టీం ఉంది. బ్రహ్మాండం అంటే ఒక హయ్యెస్ట్ మార్క్ అనేది అది ఒకసారి రావచ్చు, ఒకసారి రాకపోవచ్చు. 2 మార్క్స్ అటు ఇటు అవ్వచ్చు. దాని గురించి మనం అసలు వరి అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. ఇందాక శిరీష మేడం చెప్పినట్టుగా ఏ స్టూడెంట్ కూడా మన దగ్గరకు వచ్చిన తర్వాత ఏ కాడికి మన దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు స్టూడెంట్ ఎలా ఉంది, పెర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉంది, దాన్ని ఎంతవరకు మనం పైకి తీసుకెళ్ళగలిగామనేది ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్. మార్కులా లేకపోతే 600 ఇవన్నీ నెక్స్ట్ మాట్లాడుకోవాల్సిన విషయాలు. మన దగ్గర వచ్చిన ప్రతి స్టూడెంటు మన దగ్గర వచ్చినప్పుడు ఎలా ఉంది పెర్ఫార్మెన్స్, బయటికి వెళ్ళేటప్పుడు ఎలా ఉంది. సార్ ఒకటే చెప్తారు మన మీటింగ్స్లో. నిన్న కూడా మొన్న 2 days బ్యాక్ జూమ్ మీటింగ్ కూడా అయిపోయింది. దాంట్లో సార్ అనేది ఏంటంటే, మనకి 600 వచ్చిన దాంట్లో నుంచి మేము 1-2 రోజులు బయటికి రావు మనం ఎవరైనా సరే. కానీ సార్ ఆలోచించేది ఏంటంటే హాఫ్ అన్ అవరో 1 అవరో దాని గురించి ఆలోచించి తీసి పక్కన పెట్టేసి అసలు ఫెయిల్యూర్స్ ఏంటి, ఇందా శిరీష మేడం చెప్పారు, ఫెయిల్యూర్స్ ఎందుకు ఉంటున్నారు. చుట్టూ అందరూ పండగ వాతావరణంలో అన్ని మార్క్స్ వచ్చినాయి, నాకు ఇన్ని మార్క్స్ వచ్చినాయి అని చెప్పుకునే సందర్భంలో ఎవరన్నా ఒకళ్ళు ఫెయిల్ అయితే ఆ పేరెంట్స్ పడే బాధ చూడండి. అలానే ఆ స్టూడెంట్ ఎంత వాల్యుబుల్ టైం కోల్పోతున్నాడు, 1 year వాల్యుబుల్ టైం పోతుంది. ఇవన్నీ దృష్టిలో పెట్టుకుని ఏంటంటే మెయిన్ కాన్సెప్ట్, స్టూడెంట్స్ మన దగ్గరకు వచ్చేటప్పుడు ఏ పొజిషన్లో ఉన్నారు ఎకడమిక్స్ అనే కాదు, టోటల్గా ఓవరాల్గా మన దగ్గర నుంచి బయటికి వెళ్ళేటప్పుడు ఎలా ఉన్నాడు. మనకి మొట్టమొదటి కొలమానం అదే. మార్క్స్ అనేవి ఒకసారి రావచ్చు, ఒకసారి ఇప్పుడు మనకి ఏపీలో కూడా గ్రేడ్స్ మొన్నటిదాకా గ్రేడ్స్ ఇచ్చారు. 2 years బ్యాక్ 3rd year అనుకుంటా మార్క్స్ ఇచ్చి, మరి అప్పటి వరకు గ్రేడ్సే ఇచ్చారు. తర్వాత 2 years నుంచి మార్క్సే ఇచ్చారు. కానీ ఆ మార్క్స్లో కూడా మనకి 596, 597 ఆ రేంజ్కి వచ్చి ఆగిపోతూ ఉండేవి. కానీ ప్రతి సబ్జెక్ట్లో చాలామంది స్టూడెంట్స్కి ప్రతి సబ్జెక్ట్లో 100 మార్క్స్ వస్తాయి. కానీ అన్ని సబ్జెక్ట్స్లో 100 మార్క్స్ ఏ స్టూడెంట్కి రాలా. బైలక్ మనకి ఈ సంవత్సరం ప్రతి స్టూడెంట్కి ప్రతి సబ్జెక్ట్లోనూ 100 మార్క్స్ రావటం, 600 out of 600 రావటం అనేది ఈ సుమారుగా 55 సంవత్సరాల ఎస్ఎస్సి బోర్డు చరిత్రలో ఇదే ఫస్ట్ టైం. ఇందాక చైతన్య అన్నట్టుగా ఒకవేళ తర్వాత ఎవరన్నా తెచ్చుకున్నా అబ్బో భాష వాళ్ళకి వచ్చిందిలా ఇప్పుడు చెప్తున్నావు నువ్వు అంటారు. మనకొస్తే రెండోసారి కూడా కొట్టారా అంటారు. అదే ఎక్కడొస్తే ఏపీతో పాటు తెలంగాణ వాళ్ళు కూడా తెచ్చిపోతున్నారా అంటారు. దానికోసం వెయిట్ చేద్దాం అంటే 2-3 years టైం పడుతుంది. ఇప్పుడు ఏపీలో కూడా మార్క్స్ పెట్టగానే వెంటనే 600 రాలా. 2 years 3 years దాని మీద వర్కౌట్ చేశారు. ఆ వర్కౌట్ చేసిన క్రమంలోనే మనకి 3rd year మనకి 600 రావడం జరిగింది. అట్లని మనకి టైం ఉంటుంది, ఏమి మనం కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదు. కాకపోతే మన చేతిలో పని ఏంటి అంటే
స్టూడెంట్స్ ఇంప్రూవ్మెంట్ అనేది డెఫినెట్గా మన చేతిలో పనే. అది మాత్రం మనం మిస్ అవ్వకూడదు. అది డెఫినెట్గా చేయాలి. ఎన్ని ఉన్నా ఇప్పుడు ఇటువంటి యాక్టివిటీస్ అన్నీ ఇక్కడ చైతన్య కంపల్సరీగా పెట్టాల్సిందే. స్టాఫ్లో బాండింగ్ పెరుగుతుంది, ఎటువంటి పరిస్థితులు పెట్టాల్సిందే అంటే పోయిన సంవత్సరం అనుకున్నాం ఇంతమంది గ్యాదరింగ్ రిస్క్ కదా అనే విషయం అనుకున్నాం. కానీ రిస్క్ కంటే కూడా మీ ఎంజాయ్మెంట్ కానివ్వండి, అలానే తర్వాత మీరు వర్క్ చేసే విధానం కానివ్వండి, చాలా బ్రహ్మాండంగా అబ్జర్వేషన్లో చక్కగా ఒక టీం వర్క్ బాగా బిల్డ్ చేసి ఇటువంటి వాటి వల్ల బిల్డ్ అవటం అనేది, అంటే ఇటువంటి ప్రోగ్రామ్స్ చేయటం అనేది ఇంపార్టెంట్ అనేది చైతన్య ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన తర్వాత మేము కూడా అబ్జర్వ్ చేసిన తర్వాత కరెక్టే, ఇటువంటి ప్రోగ్రామ్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అని మాకు అర్థమైంది. సో అట్లానే ఇప్పుడు మనం స్టూడెంట్స్ని కూడా ఆ పెర్ఫార్మెన్స్ విషయంలో ఎలా మనం వచ్చినప్పుడు ఎలా ఉన్నాడు, అలానే మన దగ్గర నుంచి వెళ్ళేటప్పుడు ఎలా ఉన్నాడు చూసుకోవటం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. దాని మీద ఎక్కువగా దృష్టి పెట్టాలి. మనం మార్క్స్ ఇవ్వాలి కాదు, రేపు వస్తే రేపు కాదు ఎల్లుండి వస్తే ఎప్పటికైనా మన చేయి దాటే పోవవి, ఎక్కడికి పోవు, మన కళ్ళ ముందే ఉంటాయి, ఎప్పటికైనా తీసుకుని వస్తాం మనం. అది అట్లానే ఒక 35 years బ్యాక్ భాష్యం అనేది ఒక ఇంటి పేరు, ఒక కుటుంబానికి ఇంటి పేరు. సుమారుగా అయితే ఒక 100 మందికో, లేకపోతే చుట్టుపక్కల ఉన్న గ్రామాల్లో ఒక 500 మందికో 1000 మందికో, అంటే వేలల్లో అనుకోండి, వేలల్లో కూడా కాదు, మ్యాక్సిమం 1000-2000 మందికి తెలిసిన ఒక ఇంటి పేరు భాష్యం. సార్ ఎప్పుడైతే ట్యూషన్స్ చెప్పుకొని అలానే ట్యూషన్స్ నుంచి స్కూలు పెట్టాలి అనే ఐడియా రావటం, అంటే ఐడియా మొదటి నుంచి ఉంది సార్కి, దాన్ని ఇంప్లిమెంటేషన్లోకి తీసుకురావటం, మీలాంటి కొన్ని వేల మంది స్టాఫ్, ఒక డెడికేటెడ్ టీం వలన ఈరోజు అదే భాష్యం కొన్ని కోట్ల మందికి తెలుసు. అంటే మన దగ్గర చదివారా నేను అంటలా, భాష్యం అంటే భాష్యం స్కూలా లేకపోతే భాష్యం రామకృష్ణ అనేది కొన్ని కోట్ల మందికి, తెలుగు ప్రజలందరికీ తెలుసు అనుకుంటున్నాను నేను. ఒక 10% ఎక్కడన్నా మిస్ అయితే మిస్ అవ్వచ్చేమో, కానీ కేవలం అది మీ డెడికేటెడ్ టీం వల్లనే అది సాధ్యమైంది. ఏ ఒక్కరిలో కూర్చొని వర్క్ చేస్తే మాత్రం ఇది అవలా. అన్ని కోట్ల మందికి భాష్యంని మీరు రీచ్ అయ్యేటట్టు చేయగలిగారు అంటే అది చాలా గొప్ప విషయం. అది మేము ఎప్పటికీ మర్చిపోలేం. అలానే ఇందాక శిరీష మేడం 16 years అయింది వచ్చి అన్నారు. పోయిన మహేశ్వరం ఓపెనింగ్లో నేను చెప్పాను, అంకమ్మరావు గారు వచ్చి స్కూల్ పెట్టిన సెకండ్ ఇయర్ 94లో, ఫస్ట్ ఇయర్ ఎండింగ్లో, ఫస్ట్ ఇయర్లోనే అంకమ్మరావు గారు చిన్న కేర్ టేకర్గా జాయిన్ అయ్యారు. చైతన్య గారి గురువుగా, డాక్టర్ చైతన్య గురువు గారు, అలానే మన మార్కెండేలు కానివ్వండి, నగేష్ కానివ్వండి, దాదాపు సుమారు 30 years వీళ్ళందరికీ ఎక్స్పీరియన్స్. పోయిన మహేశ్వరం ఓపెనింగ్ అప్పుడు నేను చెప్పా 25 years వరకు మనం ఇట్లా జర్నీ చేస్తున్నాం, ఇంకొక 25 years ఇలానే ఉంటాం మనం, చూస్తూ ఉండండి అని చెప్పాను. డెఫినెట్గా అది జరిగి తీరుతుంది. అలానే శిరీష మేడంకి కూడా, అలానే మేడం రాజ్యలక్ష్మి మేడం సార్ కొలీగ్, అలానే విజయలక్ష్మి మేడం, శివపార్వతి మేడం, వీళ్ళందరూ ఒక టీచర్గా, శిరీష మేడం ప్రిన్సిపల్గా వచ్చారనుకోండి స్టార్టింగు, అందరూ ఒక టీచర్గానో లేకపోతే దానికంటే దిగువ స్థాయి ఒక దీంట్లోనో జాయిన్ అంచెలంచెలుగా ఎదుగుతూ ఈ స్థాయికి రావటం చాలా చాలా గొప్ప విషయం. అది జనరల్గా చెప్తుంటారు, అది మేనేజ్మెంట్ గొప్పతనం అని చెప్తుంటారు. మా మేనేజ్మెంట్ గొప్పతనం ఉంటే ఉండుండొచ్చాము, కానీ ఇక్కడ మేనేజ్మెంటు స్టాఫు అనే డిఫరెన్సెస్ లేవు. ఇక్కడ చెప్తుంటారు కానీ మేనేజ్మెంట్ గొప్పతనం అంటారు, కానీ మేనేజ్మెంట్ ఎంత గొప్ప వాళ్ళైనా మీరు హ్యాపీగా లేకపోతే ఈ జర్నీ ఎంతమందితో ఇక్కడ దాకా రాదు అని ఖచ్చితంగా చెప్పగలను. అదంతా మీ సపోర్ట్తోనే ఇక్కడ దాకా మనం రావటం జరిగింది. డెఫినెట్లీ నేను అందరినీ అభినందించాల్సిందే. అట్లానే ఇందాక చెప్పినట్టుగా ఎన్ని ఉన్నా, అంటే యాక్టివిటీస్ కానివ్వండి, తర్వాత ప్రోగ్రామ్స్ కానివ్వండి, లేకపోతే ఇంకోటి కానివ్వండి, ఎన్ని ఉన్నా సరే ఎకడామిక్స్ని మాత్రం మనం మర్చిపోకూడదు. ఎప్పుడు దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొనే, అది ఏమన్నా సరే అది ఫస్ట్ ప్రయారిటీ అనేది ఎకడమిక్స్. దానికి ఇవన్నీ సపోర్ట్ చేస్తాయి. ఆ ఎకడమిక్స్ పర్ఫెక్ట్గా ఉండాలి అంటే మనం ఆ స్టూడెంట్స్తో మనం మింగిల్ అయ్యే విధానం కానివ్వండి, పేరెంట్స్తో మనం ట్రీట్ చేసే విధానం కానివ్వండి, ఇవన్నీ చాలా ముఖ్యంగా ఉంటాయి. అలాగే ఇందాక సాకేత్ గురించి చెప్పారు.
యాక్చువల్గా సార్ 24 ఇయర్స్ ఏజ్ ఎప్పుడు సార్ స్కూలు స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. సేమ్ ఏజ్ ఇప్పుడు సాకేత్కి 24 ఇయర్స్. అది కూడా మేము సార్కి 24 ఇయర్స్, సాకేత్కి 24 ఇయర్స్ వచ్చినాయి, మనం ఇన్వాల్వ్ చేయాలి, ఒక పొజిషన్ ఇవ్వాలి అని మేము ఎప్పుడు అనుకోలే. మాకు ఆలోచన ప్రస్తుతం లేదు. మేము ఇంకో 2 ఇయర్స్ 3 ఇయర్స్ టైం అంటే యాక్చువల్గా ఏంటంటే వర్క్స్లో ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నాడు, కానీ ఒక పొజిషన్ ఇవ్వాల. స్టాఫ్ దగ్గరికి వెళ్ళి కూర్చుంటాడు, స్టాఫ్తో మాట్లాడుకుంటాడు, స్టాఫ్తో ఉంటుంటాడు, పిల్లలతో ఉంటుంటాడు, కానీ పొజిషన్ ఎక్కడ ఇవ్వాలా. పోయినసారి సారు ఇక్కడ స్టూడెంట్స్తో ఫోటో సెషన్ మీటింగ్ అప్పుడు చైతన్య నాకు ఫోన్ చేశాడు. చేసి సాకేత్ రామ్ని ఎండీగా అనౌన్స్ చేస్తున్నామని చెప్పారు. మాకు అసలు ఆలోచన లేదు. నేను ఒక్కటే అడిగా, సార్తో చెప్పావా అని అడిగా. సార్ నా పక్కనే ఉన్నారని చెప్పాడు. సరే సార్ ఓకే అంటే ఓకే అనౌన్స్ చేసేసే అని చెప్పాను. ఆ రోజు అది కూడా హైదరాబాద్లోనే అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది. మీ అందరి బ్లెస్సింగ్స్ ముందు కూడా, అంటే నేను బ్లెస్సింగ్స్ సపోర్ట్ అని కాకుండా బ్లెస్సింగ్ ఎందుకు అంటున్నాను అంటే, చాలామందికి సాకేత్ పుట్టినప్పటి నుంచి వాడితో ఆడుకున్నారు. చాలామంది ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు చాలామంది వాడు ఎత్తుకొని తిప్పారు. ఇందా చైతన్య కూడా చెప్పాడు, వాడు ఎప్పుడు గుంటూరు వచ్చి నా పిల్లల్ని ఎత్తుకొని తిరుగుతూనే ఉంటాడు. ఆ వయసులో ఎప్పుడు కాదు, అట్లా అంత క్లోజ్గా. ఎందుకంటే జనరల్గా మా ఇంటికి ఏంటంటే ఒక చైర్మన్ గారి ఇంటికి వెళ్తున్నాము అమ్మో అనే ఫీల్ ఉండదు. డైరెక్ట్గా వచ్చేస్తారు, హ్యాపీగా 2 days 3 days ఉంటారు, హ్యాపీగా మాతో మింగిల్ అవుతారు. అట్లా చిన్నప్పటి నుంచి సాకేత్ని వాళ్ళు ఒక రకంగా ఏంటంటే మాతో పాటు వాళ్ళు కూడా పెంచినట్టే. అటువంటి సాకేత్ని మనం ఎండీగా చేయటం జరిగింది. ఎందుకు అంటే ఇదే రిలేషను, అలానే ఇదే ట్రెడిషన్ ఇట్లానే కంటిన్యూ అవ్వాలి. సాకేత్ ఏంటంటే చిన్నప్పటి నుంచి మమ్మల్ని చూస్తూ పెరిగాడు కాబట్టి ఐడియాస్ కానివ్వండి, ఎక్కడ కూడా ఒక ఈ అంటే ఈ పొజిషన్ మెయింటైన్ చేయటం అంటారు, అటువంటి ఎక్కడ కూడా మా దగ్గర ఎక్కడా లేవు. సాకేత్ అనే కాదు, మన జెడ్డీఓస్ కానీ సిఓస్ కానీ ఎవరి దగ్గర అటువంటి డాప్ సరితనం అసలు ఎక్కడ ఉండదు. అందరూ ఒకటే. మనం అందరూ సరదాగా కూర్చొని మాట్లాడుకుంటాం, అందరూ సరదాగా ఉంటాం. సో ఇక్కడే మనం స్టార్ట్ చేసాం కాబట్టి, సాకేత్ని ఇక్కడే అనౌన్స్ చేసాం కాబట్టి, మీ సపోర్ట్, ఇప్పుడు అంటున్నా సపోర్ట్ అని ఆల్రెడీ చెప్పేశాను కాబట్టి, సపోర్ట్ అండ్ బ్లెస్సింగ్స్ సాకేత్ మీద ఉండాలి. ముందు అంటే కొద్ది టైం తర్వాత రెగ్యులర్గా బ్రాంచెస్ కూడా వస్తుంటాడు, ఏమైనా మీటింగ్స్ ఉన్నా కండక్ట్ చేస్తాడు. అలానే మీరందరూ హ్యాపీగా ఉండాలి. ఏమన్నా చైతన్యం ఏంటంటే మా దగ్గర నుంచి సార్ దగ్గరికి అయితే అసలు ఏ డిస్కషన్ పోదు జనరల్గా. ఇందా శిరీష మేడం చెప్పినట్టుగా పేరెంట్స్ బాగుండాలి, పిల్లల కోసం మనం చెయ్యాలి, పిల్లల సక్సెస్ చూడాలి మనం. అట్లనే పేరెంట్స్ బాగుండాలి, మన స్టాఫ్ బాగుండాలి. ఇంకా ఆ 3 కాన్సెప్ట్లే ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంటే సార్ దగ్గరికి వెళ్తాయి. ఇక ఏదైనా సరే చైతన్య మీకు ఏది కావాలన్నా సరే నా దగ్గరకు వచ్చి పోట్లాడైనా తీసుకొస్తాడు. అందులో మీకు ఏ సందేహపడాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. వండర్ఫుల్ భాష్యం విత్ వండర్ఫుల్ టీమ్. థ్యాంక్ యూ. గుడ్ ఈవినింగ్. రెస్పెక్టెడ్ అవర్ చైర్మన్ రామకృష్ణ సార్ గారికి, అట్లనే వైస్ చైర్మన్ హనుమంతరావు సార్ గారికి, అట్లనే సిఇఓ చైతన్య సార్కి, సో మిగతా శిరీష మేడం, అంకమరావు సారు, ప్యానల్ టీమ్, ఎంటైర్ టీమ్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ అందరికి కూడా సో గాలా 2.0 తరపున అందరికీ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. సో స్టార్టింగ్ అసలు గాలా ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం అంతా కూడా ముందు సిబిఎస్ఈ స్కూల్స్లో ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. సో అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా ఒకరోజు చైతన్య సార్ మాకు ఫోన్ చేసి ఇట్లా ఫోర్ట్ గ్రాండ్ రిసార్ట్స్లో సిబిఎస్ఈ స్కూల్ గాలా ప్రోగ్రామ్ సెలబ్రేట్ చేస్తున్నాం రమ్మంటే సడన్గా ఎర్లీ మార్నింగ్ బయలుదేరి వెళ్ళాం. చెక్ చేసుకుంటే అక్కడ అందరూ కూడా చాలా హ్యాపీగా పార్టిసిపేట్ చేసి ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. సో సార్ని రిక్వెస్ట్ చేసాం, సార్ ఓన్లీ సిబిఎస్ఈ స్కూల్ ఏంటి, అసలు స్టార్టింగ్ అంతా భాష్యం అంతా కూడా స్టార్టింగ్ అంతా స్టేట్ బోర్డ్ స్కూల్స్ కదా, మీరు ఇంట్రొడ్యూస్ చేయాల్సింది స్టేట్ బోర్డ్ కాకుండా సిబిఎస్ఈ ఎందుకు పెట్టారు, రైట్? అంటే సిబిఎస్ఈ స్ప్రెడ్ అవుతుంది కదా, దాన్ని కొద్దిగా ఎంకరేజ్మెంట్ కోసం పెట్టాము, అందరూ ఎంజాయ్ చేస్తుంటే మనం స్టేట్ బోర్డ్ స్కూల్స్ కూడా పెడదామని చెప్పారు. అట్ ద సేమ్ టైం సార్ ఇచ్చిన కమిట్మెంట్తో నెక్స్ట్ ఇయర్ గాలా ప్రోగ్రామ్ లాస్ట్ అకాడమిక్ మనం కండక్ట్ చేసాం.
సరే 1 year అంటే చాలా ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అందరు రీచ్ అయ్యారు, చాలా బాగా ప్రజెంట్ చేశారు. సో అందరం చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాం. సరే సెకండ్ ఇయర్ మళ్ళీ ఎండ్ ఆఫ్ ది అకాడమిక్ ఇయర్ రాగానే మళ్ళీ ఈ అకాడమిక్ ఇయర్ చేద్దామన్న స్టార్టింగ్ అనౌన్స్ చేయగానే అందరిలో కూడా కొద్దిగా భయం వచ్చింది, రైట్. చాలామంది ప్రిన్సిపల్స్ కూడా టెన్షన్గా ఫీల్ అయ్యారు, ఈ అకాడమిక్ ఇయర్ అంత బాగా చేయలేమన్న ఫీలింగ్తో ఉన్నారు. అనౌన్స్ చేసిన తర్వాత నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ గడిచే కొలది చాలా బాగా అన్ని టీచర్లు ఇందాక అర్చన మేడం కూడా చెప్తున్నారు, సుష్మా మేడం, అర్చన మేడం కూడా. సో మా వాళ్ళ కన్నా మీ వాళ్ళు చాలా ఎక్స్ట్రాడినరీగా పర్ఫామ్ చేశారు సార్ అని, రైట్. సో అంటే మనం అనౌన్స్ చేసిన దాని తర్వాత బాగా ప్రాక్టీస్ చేసి సో ఎక్స్పెక్టేషన్ రీచ్ దాటి అందరూ చాలా బాగా ప్రజెంట్ చేశారు. సో ఎంటైర్ టీమ్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ అందరికి కూడా హార్ట్ఫుల్ కంగ్రాచులేషన్ చెప్తున్నాను. ఎందుకంటే ఇందాక ఆల్రెడీ రామకృష్ణ సార్ గురించి అందరూ చెప్పారు, రైట్. సో నేను కొత్తగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు, ఎందుకంటే ఏ ప్రోగ్రామ్ చేద్దామన్నా సార్ బ్యాక్ ఎండ్ ఉంటారు. సో ఏది చేద్దామన్నా కాదనరు, సో ముందు ఎస్ అని చెప్తారు. అట్ ద సేమ్ టైం దాకా శిరీష మేడం చెప్పింది 16 years చెప్పి, నేను కూడా గుంటూరులో చాలా బ్రాండ్ నేమ్ ఇందాక హనుమంతరావు సార్ కూడా చెప్పారు, భాష ఇంటి పేరును ఒక ఆర్గనైజేషన్ కాదు ఒక బ్రాండ్ అయిందని. నేను టీచర్గా జాయిన్ అవ్వడానికి కూడా కారణం ఏంటంటే గుంటూరులో అప్పుడు ఎగ్జామినేషన్స్ కండక్ట్ చేసేవాళ్ళు. ఆ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్లో ఏ ఎగ్జామ్ పెట్టినా ఫస్ట్ భాష్యం ఇన్స్టిట్యూషన్ రావడంతో నేను కూడా ఇన్స్పైర్ అయ్యి భాష్యం స్కూల్కి డెమోకి వెళ్ళి ఒక టీచర్గా నా కెరీర్ స్టార్ట్ చేసి సో పైకి ఈ స్థాయికి తీసుకొచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ చెప్తున్నాను రామకృష్ణ సార్కి, హనుమంతరావు సార్కి. ఎప్పుడు మీటింగ్ పెట్టినా కానీ చైతన్య సారు హార్ట్ భాష్యం ఆర్గనైజేషన్ హైదరాబాద్ తీసుకుంటే హైదరాబాద్లో ఎక్కడ రిజల్ట్ వచ్చినా రాకపోయినా హైదరాబాద్లో రిజల్ట్ రావాలని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది మేనేజ్మెంట్ కూడా. కానీ లాస్ట్ విడిపోయిన తర్వాత, రైట్, స్టేట్ విడిపోయిన తర్వాత ఎప్పుడు వాళ్ళు ప్రౌడ్గా ఫీల్ అయ్యే మూమెంట్ ఎప్పుడు కూడా మేము ఇవ్వలేదని ఎప్పుడు ఫీల్ అవుతూనే ఉంటాం. అంత బాగా ఎక్స్పెక్టేషన్స్ రీచ్ చేయలేకపోతున్నామని. సో దానికి ఎవ్రీ అకాడమిక్ ఇయర్ స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ దాకా ఎక్స్పెక్టేషన్ తగ్గట్టుగా వర్క్ చేస్తున్నాము, బట్ ఎక్కడో ఆ ఎక్స్పెక్టేషన్ రీచ్ కాలేకపోతున్నాం. బట్ అట్లీస్ట్ కమింగ్ ఇయర్స్ అయినా సరే సో తెలంగాణ స్టేట్ ఫామ్ అయిన తర్వాత ఫస్ట్ టైం మార్క్స్ అనౌన్స్ చేశారు. మేబీ మార్క్స్ రావచ్చని నేను అనుకుంటున్నాను ఈ అకాడమిక్ ఇయర్. వెరీ ఫ్యూ డేస్ ఏపీలోనే కాదు తెలంగాణలో కూడా సేమ్ 600/600 మార్క్ మనం రీచ్ చేస్తామని సో మీ అందరి తరపున ఎంటైర్ టీమ్ మేనేజ్మెంట్ అందరికి కూడా ఎష్యూరెన్స్ ఇస్తున్నాను. భాష్యం ఇంకా గ్రేట్ అచీవ్మెంట్ ఏంటంటే భాష్యం ఆర్గనైజేషన్లో గుంటూరులో రామకృష్ణ సార్ వాళ్ళ పెద్దనాన్న గారు ఉంటే అందరూ ఎంటైర్ టీం అందరూ కూడా పెద్దనాన్నని పిలుస్తారు, బావగారు ఉంటే అందరూ బావగారని పిలుస్తారు, అన్నయ్య ఉంటే అందరూ అన్నయ్యని పిలుస్తారు, గోపన్నయ్యని పిలుస్తారు. సో అట్లా సారుకున్న ప్రతి రిలేషన్లో ఉన్న ప్రతి మెంబర్ కూడా అందరం అదే పేరుతో పిలవడంతో అందరం కూడా భాష్యంలో ఒక ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ లాగా అందరం కూడా ఉండిపోయాం. మేడం చెప్పారు కదా 1 year అని బాండ్ రాశాను, 1 years ఉన్నానని. సో అట్లా ఒక మేడం కాదు, ఇక్కడ ఉన్న టీం మొత్తం కూడా సేమ్ అదే ఇంటెన్షన్తో అందరూ ఉన్నారు. సో కాకపోతే కొంతమందికి ఇన్స్పిరేషన్ రామకృష్ణ సార్ అంటే, కొంతమందికి హనుమంతరావు సార్, కొంతమందికి జోనల్ సార్, అట్లా పైనుంచి కింద దాకా అందరికి కూడా అదే ఏదైతే సార్ చెప్పిన వాల్యూస్ ఉన్నాయో అదే వాల్యూస్ని ఇంకా కంటిన్యూ చేస్తున్నాం. ఈ అకాడమిక్ ఇయర్ ఒక గ్రేట్ అచీవ్మెంట్ ఏంటంటే సారు గేమ్స్ కండక్ట్ చేశారు, రైట్. ఈ గేమ్స్ కండక్ట్ చేసిన BPL క్రికెట్ మ్యాచ్లో ఫైనల్ టీం దాకా హైదరాబాద్ జోన్ 2 హైలాండర్స్ చూడదాకెళ్ళి సార్ని రీచ్ దగ్గర ఉంది. సో అంటే సార్ ఎవ్రీ టైం చెప్పే పాయింట్ కూడా ఏంటంటే పిల్లలందరూ కూడా గేమ్స్ ఆడాలి, దాంతో వాళ్ళకి మెంటల్గా ఫిజికల్గా స్ట్రెంథెన్ అవుతారు. అట్లానే మనం చూస్తుంటాం ఆఫ్టర్ ఎడ్యుకేషన్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంటర్మీడియట్ ఎగ్జామినేషన్లో చాలామంది కూడా ఫెయిల్యూర్స్ అప్పుడే చూడటం వల్ల సూసైడ్ చేసుకుంటున్నారని. బట్ గేమ్స్ ఆడటం వల్ల ఏంటంటే అన్ని టైమ్స్ విన్ అవ్వరు కదా, సో కొన్ని టైమ్స్ ఓడిపోతారు. గేమ్స్ ఆడటం వల్ల ఆ గెలిపోవటం వల్ల పిల్లలకు ముందుగానే తెలుస్తాయి, ఫ్యూచర్లో దాన్ని స్ట్రెంథెన్ చేసుకుంటారని ఇంటెన్షన్తో సో ఫిజికల్గా మెంటల్గా స్ట్రాంగ్ ఉండటం కోసం గేమ్స్ కండక్ట్ చేస్తున్నాం. సో ఫ్యూచర్లో ఇంకా సార్ అనౌన్స్ చేశారు ఆల్రెడీ, ఇంకా రిమైనింగ్ గర్ల్స్కి మిగతా వాళ్ళకి కూడా గేమ్స్ బాగా ఆడిస్తారని. అంటే భాష్యం అనేది ఒక ఎడ్యుకేషన్ కాకుండా
ట్రూ ఎడ్యుకేషన్ ఇస్తుందండి, కొన్ని వాల్యూస్తో కూడిన ఎడ్యుకేషన్ ఇస్తున్నాం. సో దాని అందరూ మనస్ఫూర్తిగా థ్యాంక్స్ చెప్తూ, సో ఐ విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్. థ్యాంక్ యూ, బాయ్. MD Garu to address the audience. గుడ్ ఈవినింగ్ టు ఆల్. నిన్న నాకు వీళ్ళు మైక్ ఇచ్చినప్పుడు ఏం చెప్పాలో అర్థం కాలేదు, వాళ్ళ పర్ఫార్మెన్స్లు చూశాక అంత బాగున్నాయి. ఈరోజు నాకు మైక్ ఇచ్చాక ఏమన్నా మాట్లాడాలంటే భయం వేస్తుంది. ముందు ఎప్పుడో సంవత్సరం క్రితం చైర్మన్ గారు డ్యాన్స్ వేస్తా అని మాట ఇచ్చారంట, గుర్తుపెట్టుకుని ఇప్పుడు అడుగుతున్నారు వచ్చి. అందుకే ఇప్పుడు నేనేమన్నా మాట్లాడాలంటే చూసుకొని 10 సార్లు ఆలోచించుకొని వచ్చాను మాట్లాడే ముందు. మీ పర్ఫార్మెన్స్ విషయానికి వస్తే, నిన్న సిబిఎస్ఈ వాళ్ళు చేసినప్పుడు చాలా బాగా చేశారు. వాళ్ళ డ్యాన్స్లు వాళ్ళు ఎంజాయ్ చేస్తూ ఇక్కడ చేశారు. మీరు ఇక్కడ డ్యాన్స్ చేస్తుంటే అక్కడ ఉన్న ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఎంజాయ్ చేశారు. అక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళకి తెలియదు కానీ ఇక్కడ పైన డ్యాన్స్ చేసే వాళ్ళకి కనిపించి ఉంటుంది, వీళ్ళకన్నా ఎక్కువ కింద నుంచి డ్యాన్స్ చేస్తున్నారు. ఇది నేను అక్కడ వచ్చి కూర్చున్న తర్వాత స్టార్టింగ్లో నిన్నటి పాటలన్నీ ఫాస్ట్గా ఉన్నాయి, ఈరోజు కొంచెం స్లోగా ఉన్నాయి అనుకున్నా. కానీ మీరు తీసుకున్న టాపిక్స్, డైవర్సిటీ ఇన్ టాపిక్స్ అండ్ ఐడియాస్ త్రూ అవుట్ ద వైల్ కూర్చొని చూస్తే నేను ఒక గాలాకు వచ్చినట్టు లేదు, అదేదో డ్యాన్స్ షోకి లైవ్లో కూర్చొని చూస్తున్నట్టుంది. మొన్న సిబిఎస్ఈ వాళ్ళ గాలా 3.0లో మాట్లాడేటప్పుడు మన CEO గారు చెప్పారు, ఇలాంటి ఫంక్షన్స్ ఓన్లీ ఎంఎన్సి కంపెనీస్లో జరుగుతాయని. కానీ ఇక్కడ అలాంటి ఎంఎన్సి కంపెనీస్లో జరిగే ఫంక్షన్స్ మన దగ్గర జరగడానికి ద టోటల్ క్రెడిట్ గోస్ టు చైతుమామ. అక్కడ ఎంఎన్సీల్లో పనిచేసే లాంటి CEO కన్నా అడ్వాన్స్డ్ CEO మన దగ్గర ఉన్నందుకు వీ షుడ్ బి వెరీ గ్లాడ్. ఊరికే ఇచ్చారు కదండి డాక్టరేటు. నాకు నన్ను అనౌన్స్ చేసిన రోజు నాకు తెలియదు డాక్టరేట్ వచ్చేసిందని, అప్పుడు ఇంకా చేస్తున్నాడనే తెలుసు. ఒక 3-4 డేస్ బ్యాక్ చెప్పారు నాకు. చెప్తే ఆ రోజు నుంచి చైతుమాకి ఎలా ఉందో కానీ డాక్టరేట్ వచ్చినందుకు, ఒక డాక్టరేట్ హోల్డరు నన్ను ఎండీగా అనౌన్స్ చేసినందుకు నాకు మాత్రం చాలా హ్యాపీగా ఉంది. నిన్న చూసిన పర్ఫార్మెన్స్ల కన్నా నిన్న ఒక రకం అయితే ఈరోజు అవి ఆన్ ద అదర్ సైడ్ అట్ ద సేమ్ లెవెల్లో అదే కాంపిటీషన్తో మీరు చేయటం, ఇట్స్ అ వెరీ గ్రేట్ థింగ్. అది నిన్నటికి ఈ రోజుకే నాకు ఇంత ఎక్సైట్మెంట్ ఇస్తే, నెక్స్ట్ ఇయర్ మీ పర్ఫార్మెన్స్లు ఇంకెంత ఇంప్రూవ్ అయ్యి మీరు ఇంకెంత బాగా చేస్తారో అని నేను ఈ రోజు నుంచే వెయిట్ చేస్తూ ఉంటా. థ్యాంక్ యూ.